On July 20th, 2016, a well-known journalist, Pavlo Sheremet, was killed in the center of Kyiv. On December 12th, 2019, the top officials of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine inform about the interim results of the investigation. Інформація, яку ви отримуєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, але й шокуючою. Тому це складна розмова. Складна, але необхідна. In December of 2019, the media explodes. The notification of suspicion in criminal proceedings is handed over to a pediatric surgeon, a musician, and a nurse, volunteers, figures that are difficult to imagine in the role of criminals. The case immediately takes on a political character. Protests and concerts are being held in support of the detainees. The main demand is to release the arrested. Police is accused of commissioned investigation and criticized for persecuting veterans and activists. Does the investigation really have something to hide? And if this is political persecution, who ordered it and why? We asked the National Police of Ukraine to help us find answers. We were provided and allowed to publish the materials of the investigation. Accuse impossible to justify, or to accuse impossible and justify? July 20th, 2016, a well-known journalist, Pavlo Sheremet, is killed in the center of Kyiv. He had criticized the government of Belarusian President Alexander Lukashenko for years. He worked in Russia, where he became one of the most authoritative independent journalists. A close friend of Russian opposition leader Boris Nemtsov, who was killed in Moscow in February 2016. Sheremet later found himself in opposition to the Kremlin and moved to Ukraine, where he began working with the newspaper Ukrainska Pravda. In a few hours, the top leadership of the state will react to the murder. President Petro Poroshenko and Prosecutor General Yuriy Lutsenko promised to punish the guilty. The head of the national police of that time, Hatia Dekonaidze, called the investigation of the assassination a matter of personal honor. However, she voluntarily resigned a few months after the crime, despite the ongoing investigation. The Russian Federation, of which the deceased journalist was a citizen, voiced concern. Це політичні вбивства, тому що вони виходять уже за рамки кримінального процесу. Вони стають політично значимими. На них звертають увагу більшості політики, інші журналісти, розумієте, політологи, всякі там активісти працюють з цим. І кожен намагається використати в своїх політичних цілях. Оцей ефект доміно при вбивствах гучних журналістів, він спрацьовує у світі. І ті, хто це робив, вони це знали. 2018, Slovakia. Thousands of people take to the streets after the murder of investigative journalist Jan Kuciak. The prime minister resigns. In a year, in 2019, in the streets of Malta, protesters are demanding the resignation of the government, accusing the country's prime minister of involvement in the murder of journalist Daphne Caruana Galizia. The most high-profile criminal case in Ukrainian history becomes the assassination of journalist Georgy Gongadze in 2000. Due to the probable involvement of President Leonid Kuchma in the crime, this case caused a wide resonance in the world. In Ukraine, large-scale protests Ukraine without Kuchma began. The investigation into the murder was a test for the authorities. Обидва вбивства були зухвалими. Вони мали на меті показати суспільству, що може статися, і наслідки, які можуть бути. Це перше. Тому що якби хотіли сховати вбивство Гонгадзе, його просто похоронили. Але його ж так приховали, що його змогли знайти. Так само і по Шеремету. Треба було так його взірвати, щоб весь світ побачив, що його взірвали. Дуже тяжко такі справи розкривати. Якщо вбивство, ще таке зухвале, яке відбувається іноді, не розкрите,
тоді і спільнота журналістська, і суспільство, і політичні діячі починають акцентувати увагу влади на те, що дивіться, ви погано працюєте, ви навіть не можете розкрити вбивства відомого журналіста. 7:45 a.m., the intersection of Ivan Franko and Bogdan Khmelnytsky streets. An explosive device detonated in the car driven by Pavlo Sheremet. He dies in the ambulance 20 minutes after being injured. Мирний Київ, перехрестя центральних вулиць, вибух автомобіля. Прості перехожі намагаються врятувати водія, який поранений. Машина починає палати. Пожежники, використовуючи хімічну піну для тушіння автомобіля, знищують можливі залишки біологічних слідів злочинців. ДНК, волосся, відбитки пальців рук, які б дуже в подальшому допомогли б слідству. The Prosecutor General's office classifies the crime as intentional homicide. At the same time, Petro Poroshenko calls the investigation a matter of honor for all law enforcement agencies. But as it turns out later, not all departments heard the president. Було декілька вбивств, відомих резонансних, і в тому числі співробітників розвідувальних правоохоронних органів, які були кваліфіковані як терористичний акт. А Шеремета кваліфікований як убивство. В чому різниця? Терористичний акт – це підслідність Служби безпеки України. Тому, якби в комплексі розслідувала це Служба безпеки, вона б мала весь набір, якби розслідувала як терористичний акт. Якщо МВС розслідувала це як вбивство, вона всього набору інструментарію для повного і швидкого розслідування об'єктивного не мала, на жаль. The work of the crime scene investigation team resembles the search for a needle in a haystack. The investigation works on a huge amount of information. Several thousand possible witnesses of the event are being interrogated. Almost 80 million telephone connections are being processed, and hundreds of hours of video from outdoor surveillance cameras are being watched. Всього оперативним підрозділом було встановлено 201 камера на фасадах будинків, з яких було отримано інформацію. Відеозаписи носили в собі такі об'єми, починаючи від 1 дня і закінчуючи декількома місяцями. Під будинком, де мешкав Шеремет, стояв автомобіль. Саме туди невідома жінка, підійшовши вночі, заклала вибуховий пристрій. Це чітко ми бачимо по відеокамерам. This is the key point for the investigation. While watching video from other cameras located nearby, the investigators found that there were two male factors. This couple, a man and a woman, are moving down the night street. While working on the terabytes of video, the investigation establishes other persons probably involved in the crime. Слідчою оперативною групою було встановлено, що до скоєння даного злочину причетна велика, насправді, група осіб. Були розвідники, які вивчали розташування відеокамер в районі місця скоєння злочину, в районі місця мешкання потерпілого. Вивчали його спосіб життя, маршрут руху. Також ми розуміємо, що були особи, які виконували роль закладчиків, тобто особи, які безпосередньо заклали вибухівку під автомобіль потерпілого Павла Шеремета. Також була особа, яка привела в дію цей вибуховий пристрій дистанційно, і скоїла вбивство Павла Шеремета. The investigation understands that the crime was thoroughly planned. The malefactors were meticulous about their route. They tried to avoid surveillance cameras, hide their faces. Слідство звернуло увагу на дівчину, яка з'являлася на відеокамерах по певних частинах маршруту майбутніх закладників, яка оглядала відеокамери і робила певні нелогічні дії для простого перехожого. Вона дуже швидко, так нелогічно та оперативно робила фотографії відеокамер і намагалася це скрити. The investigators also highlight a woman who appears in the morning near the house of Pavlo Sheremet on the day of his assassination. Ця жінка з'являється зранку, проходить частинами маршруту також, оглядає місцевість. В певному квадраті вона зникає, де, ймовірно, передягається, тому що ми там на окремих відеокамерах і частинах запису бачимо, напевно, цю жінку, але в іншому одязі.
Після цього, за версією слідства, вона знаходиться в недобудованому старому приміщенні. Звідкіля дуже гарно видно автомобіль Шеремета біля будинку його. Напевно, там ця особа знаходиться. Після того, як Шеремет сідає в автомобіль та рушує на роботу, вона приводить в дію вибуховий пристрій. Після цього, знову ж таки, напевно, передягається, і ми бачимо її знову на маршрутах, як вона покидає місце скоєння злочину швидкою ходою. Вона крокує в сторону метро «Університет», де після цього ми її загубили і більше не бачимо. The woman, who probably detonated the explosive device, carefully hides her appearance with a wig and sunglasses. There is hope that more video and other perspectives will help experts establish her identity. But the investigation does not receive the necessary information. Let's see why. Одна з ключових відеокамер розташована на вулиці Франка і спрямована на будинок, який на той час перебував в стадії реконструкції, на ту територію, куди заходила жінка-підривниця, як ми розуміємо, де, можливо, вона перевдягалася і звідти привела в дію вибуховий пристрій. Цей відеозапис допоміг би слідству, можливо, встановити особистість або особливі прикмети жінки, яка це скоїла. Власник відеозапису повідомив, що цей відеозапис в нього вилучили працівники СБУ. Слідчі звернулися з проханням надати копію відеозапису. Але він повідомив, що працівники СБУ не вилучали копію, а вилучили весь відеореєстратор. І після повернення відеореєстратору відеозапис вже був відсутній, тому власник надати копію не має можливості. The videos from several more cameras also mysteriously disappear, seized by the officers of Security Service of Ukraine. Requests from the National Police to provide these videos for investigation remain unanswered for 4 years. However, a year after the murder, a video of one of these cameras appeared in the media, in the film created by a group of journalists directed by Dmytro Gnap. Цього відео в матеріалах справи до 2017 року не було. Слідчо-оперативну групу зацікавило, звідки в журналістів з'явилося це відео. Як з'ясувалося потім, відео з цієї відеокамери також вилучали працівники СБУ. І вони надали це відео слідству лише фактично після публікації відеоматеріалів під час журналістського розслідування. In order to identify the exact route of the criminals, police officers moved from the place where the explosives were planted, gradually studying and comparing in time the videos on which it is possible to recognize the planters. After processing hundreds of hours of videos, it becomes possible to set the starting point of their route. This is where the figures of the man and the woman appear for the first time. Камера, которая находится вот на пункте обмена валют, зафиксировала о том, что два человека, мужчина и женщина, выходя из этой арки, переходят дорогу в этом месте. However, in the video received from cameras located on Gonchara Street, these persons are not recorded. They disappeared in the courtyards. Мы сейчас идем единственным путем, который здесь есть. Здесь другого пути, по сути, нету вообще. Здесь только есть тупик и один единственный путь. Цель прохода такова, что если пойти прямо по Гончара, а не сворачивать, там очень большое количество камер, которые снимают качественное видео. Здесь, соответственно, камер нет. The next camera captures the criminals on Yaroslavy Val Street. Вот камера, ее видно прямо отсюда. Она фиксировала, как наши закладчики спускаются по этой лесенке вниз. На этой камере уже более качественно видно, как идет мужчина и женщина с сумкой или с пакетом в руке. Вы можете видеть сейчас здание с левой стороны, на котором находятся камеры сейчас. Они фиксируют, как на этой лестнице происходит небольшая остановка мужчины и женщины. После этого двигаются дальше. Мужчина смещается на ту сторону дороги, переходит через дорогу, как раз четко под камеры, которые находились на первом этаже. А женщина двигается далее. И вот та вот камера, которая находится под балкончиком, фиксирует четко момент закладки женщины под автомобиль взрывного устройства. Further, the camera captures the male factors on Lepinskoho Street. They soon appear on Honchara Street.
You can walk to these streets through the courtyards if you know the area well and aim not to get into the camera lenses. The video that the investigation received in 2017 shows the information from the camera installed at the Hrinchenko Institute. It captured the criminals moving through the park and the direction of Lvivska Square. Камеры, которые находятся дальше по маршруту движения, их не видят. По логике вещей, им некуда деться, как снова нырнуть во дворы. Потому что дальше мы их не видим нигде. Камеры собраны и проанализированы. Почему мы говорим, что добавилось, закольцевался маршрут? The man and the woman are not captured by the outdoor surveillance cameras anymore. The investigators come to the only possible conclusion: they are turning to the courtyards again. Проходя по этому маршруту в очередной раз, нам было интересно, куда можно выйти дворами, где какие проходы. Если дальше камеры их не фиксируют, люди не пошли ни вверх, ни вниз. Соответственно, здесь есть проход. Мы решили просто пройти, логически выставить, куда здесь есть проход. И здесь точно такой же один проход, с которого невозможно свернуть, и вы сейчас посмотрите, куда он ведет. After following the route of the malefactors established by the surveillance cameras, we return to the other side of the same archway from where we started. И вот мы выходим к арке, вы можете просмотреть, по сути, арка, с которой мы начинали маршрут движения. Выходя из той арки, мы видим наших закладчиков, которые были зафиксированы первый раз на камеру з пункту обміну валют. Саме цей квадрат став Бермудським трикутником, звідки з'являються наші закладчики і куди зникають. Working out the route of the malefactors, the investigation once again noticed how elaborately the crime was planned. У зв'язку з тим, що понад 200 відеокамер, які були вилучені по маршруту руху наших закладчиків, від 50 до 70% відеозаписів були дуже низької якості, так як камери мали дуже низьку здатність запису відео. Тому це унеможливило ідентифікацію вказаних осіб за допомогою проведення відповідних портретних експертиз. Когда мы говорим о чувствительности камер, которые работают в ночное время, они используют соответствующее искусственное освещение, которое оно очень существенно влияет на качество той картинки, которую мы получаем. The investigation is seeking for help from the Interpol. The answer is disappointing. The quality of the available video materials does not allow to identify the criminals. However, the investigation has the opportunity to examine the gait and nonverbal behavior, and the investigation takes advantage of it. Ми вивчили досвід інших країн і зупинилися на досвіді Великобританії, де були відповідні експерти. Ми знайшли їх всі координати. Зокрема, порадилися і з відповідними керівниками експертних установ інших країн, які залучали для проведення ідентифікації осіб по ході. І було прийнято разом з органами досудового розслідування, слідчими, питання щодо залучення найбільш досвідчених фахівців з цього виду досліджень. Ми зупинилися на пані Бірчі, як найбільш відомому, досвідченому фахівцю з цього питання. Experts on explosives are also involved in the investigation, inspecting the remains of the explosive device found at the scene of Pavlo Sheremet's assassination. З метою проведення неупередженого, об'єктивного, найбільш повного дослідження зазначених фактів, і також маючи на увазі, що у працівників, співробітників ФБР більше досвіду, напевно, ми так розуміємо, по світу проведення зазначених експертиз, були долучені до наших вибухотехніків і фахівців ФБР, які проводили експертизу. Після проведення всіх експертиз було встановлено, що вибуховий пристрій, яким підірвали Павла Шеремета, був виготовлений на базі МОН-50. Це військова протипіхотна міна. Також було встановлено, що вражаючі елементи в цьому вибуховому пристрої, вони ідентичні і фактично ті ж, які використовуються в МОН-50. В МОН-50 використовуються два типи вражаючих елементів – це шарики і ролики. Павла Шеремета підірвали вибуховим пристроєм саме з роликами. Це металевий дріт, порубаний на частини, вкладений в нижню частину МОН-50, зверху якої викладається вибухова речовина. Це пласти, тобто гексаген з пластифікатором.
The striking elements of the explosive device planted under Pavlo Sheremet's car are rollers, and the investigation pays special attention to this fact. This becomes a real clue. В Україні МОН-50 представлені здебільшого з уражуючими елементами у вигляді шариків. І дуже важливо і велику роль зіграє в подальшому, коли ми вийдемо на підозрюваних, в те, що уражуючі елементи взривного пристрою Шеремета включали в себе саме ролики. Було встановлено, що злочинці використали вибуховий пристрій з вибуховою речовиною приблизно в 400 грамів еквіваленті тротилу. Це є половинчатим зарядом міни МОН-50. Тобто ми розуміємо, що сила вибуху була занижена саме шляхом переробки штатної МОН-50. Тобто використали половинчатий заряд. Explosive technicians conduct an investigative experiment. Для визначення сили вибуху слідству довелося провести слідчий експеримент і підірвати 2 автомобілі аналогічними вибуховими пристроями. So the investigation gets every reason to believe that the explosive device with which Sheremet's car was blown up was made by an experienced person who knows the explosives. Слідчі розуміли, що особа, яка безпосередньо виготовляла вибуховий пристрій, мала навики поводження з вибухівкою. Одною з версій слідства було те, що особи, які скоїли злочини відносно Шеремета, могли скоювати аналогічні злочини в минулому на території України. І тому ми почали відпрацювання цих осіб і цих фактів. Вивчалась дуже велика кількість кримінальних проваджень на території всієї держави, які були пов'язані з вибухами. 2 years after Pavlo Sheremet's murder, another clue appears in the investigation. In July 2018, a local businessman, Chekurak, was assassinated in the town of Kosiv in the Ivano-Frankivsk region. 13 липня 2018 року була скоєна спроба вбивства місцевого бізнесмена шляхом підриву його автомобіля. Автомобіль Range Rover, під нього був закладений вибуховий пристрій, який кріпився на неодимових магнітах, це увага, важливо, до корпусу автомобіля. Мав в собі вибухову речовину, аналогічно вибуховій речовині в вбивстві Шеремета. Що відбулось далі? Із-за особливості автомобіля Range Rover має пластикове перекриття дніща, магніти неякісно кріпилися до металевого корпусу. Коли потерпілий рушив, вибуховий пристрій просто відпав, і тому вибуху не відбулося. This was a real miracle for the potential victim of the assassination attempt and for the investigation, because the explosive device planted by criminals under the Range Rover was almost identical to the one with which, according to experts, Sheremet's car was blown up. Основною вибуховою речовиною вибухового пристрою, виявлено в Івано-Франковській, становив гексоген. Аналогічно гексоген був використаний при підриві автомобіля Павла Шеремета. На основі гексогена доволі такі рідкісні. Його тяжче достати. Тротил легше. Якщо чистий гексоген, то він знаходиться в боєприпасах, які треба якось розбирати, а чутливість в нього велика. Examining the explosive device from Kosiv, experts find traces of DNA on the case of the explosive and on the plastid. It was a chance for the investigation, and they took advantage of it. It turned out that the physiological samples belonged to the Hryshchenko couple, Vladislav and Inna, nicknamed Bucha and Puma. Vladislav Hryshchenko was already known to law enforcement officers, as he had 6 previous convictions for serious crimes. It was easy to establish the details of the crime. The attackers arrived to Kosiv from Kiev in a rented car together, Vladislav Hryshchenko, Bucha himself, and a driver with the nickname Vanya the Handgun. Було встановлено, що Ваня Пістолет та Владислав Буча, Грищенко Владислав, прибули в Івано-Франківську область з міста Києва на орендованому автомобілі і заклали вибухівку. Але вони не подумали про те, що орендований автомобіль обладнаний насправді GPS-трекером, який контролює маршрут його руху, що і надало можливість встановити насправді осіб, які скоїли цей злочин. Також Ваня Пістолет, який виконував роль водія, взяв з собою свій телефон, яким користувався. Під час проведення експертиз на вибуховому пристрої було виявлено сліди ДНК Грищенка Владислава Бучі та його дружини Інни Грищенко
на прізвисько Пума. В самій вибуховій речовині було знайдено фрагмент волосся саме Грищенко Інни. Vladislav Gryshchenko Bucha is a volunteer. He fought in the Donbass. For some time, he headed a unit engaged in reconnaissance and sapper blasting. Перевіряючи Грищенків, ми розуміли, що ми десь поруч. Грищенко Влад мав певний досвід в мінно-підривній справі. Спосіб закладки вибухового пристрою, вибухова речовина, магніти – все дуже було схоже на випадок з Шереметом. Саме тому ми звернули особливу увагу на цих осіб і почали їх розробляти більш ретельно. The investigation starts to check Gryshchenko's for possible involvement in the Sheremets case. Visually, Inna and Vladislav Gryshchenko look like people recorded on videos. Підозрюючи Грищенків в тому, що вони можуть бути причетні до вбивства Шеремета, ми робили певні оперативні комбінації. Наприклад, коли Грищенко Інна приїхала провідувати Грищенко Влада, ми зробили так, що вона мала перейти 100 метрів до місця, де він перебував, в СІЗО. Ми зафіксували її ходу, відібрали образці, віддали експертам. В цей час продовжували перевірку, тому що для нас дуже схожими були Грищенко, Влад та Інна на осіб, які закладали вибуховий пристрій. Але для нас великим здивуванням було те, коли експерт нам сказали, що Пума і Буча – це не закладники вибухового пристрою. Буча не схожий на того чоловіка, який супроводжував жінку-закладницю. Пума не схожа на жінку, яка ініціювала вибуховий пристрій. This is not the first negative conclusion. During the investigation, more than a dozen examinations were conducted to examine persons suspected of possible involvement in the crime. But new facts suggest that Gryshchenko may still be involved in Sheremet's case. Співучасником злочину відносно Чекурука Івано-Франківського у Грищенків був хлопець на прізвисько Пістолет. Ми вручили йому повістку по справі Шеремета для того, щоб з'ясувати, що буде далі, яка буде відповідна реакція всіх членів групи. І ця реакція нас насправді здивувала. Ваня Пістолет телефонує Грищенко Інні і говорить спокійно про те, що я отримав повістку по Павлу Шеремету. Він не виказує якогось нерозуміння, чому його викликають по Павлу Шеремету. Як і сама Інна Грищенко, вона відразу розуміє з телефонної розмови, про що йде річ, і відразу говорить про те, що бери адвоката і йди до слідчого. Алло. Дивіться, тільки що мені принесли повістку на 21 жовтня в наш главк, на Богомольця. Для участі у допиті в якості свідка, це по справі Шеремета. Я за це щасливо. Бери адвоката і йди. Добре. Добре. Все тоді. Добре, давай. The next day, Vanya the handgun does not show up at the police office and commits suicide, shot in the head. This was good news for Inna Gryshchenko. Как ты думаешь, он сам или ему помогли? Думаю, да. Помогли? Первое. Сам? Угу. Почему? Он не вывез еще и Шеремета. Послушай, у меня вот в данный момент ощущение, что все намного, все очень к лучшему. Вот серьезно, у меня сейчас какой-то подъем, и вот какая-то внутренняя чуйка, что, блядь, все складывается так, как нам надо. Серьезно. Я все говорю, у меня почему-то появилась уверенность с момента Ваниной пропажи, блядь, что все будет не просто хорошо, а охуенно. Я хз, почему так, как-то я же тебе говорю, у меня аж бодряк какой-то на меня напал. Це було трагічно для слідства, але чітко вказувало на те, що ми десь поруч і робимо щось правильно. Тобто треба ретельніше розробити Грищенків і подивитися, де ж кроється таємниця і чому так поступив Пістолет. In the city of Volodymyr-Volynskiy, the police officers detained Vladislav Gryshchenko Bucha on the case of the assassination attempt on the businessman Chekurak. However, Gryshchenko's family contacts remain in the field of view of the investigators. Special attention is drawn to a person who comes from Kyiv to pick up the car driven by Bucha. Петро Киян, на прізвисько Електрик, раніше попадав в поле зору слідства по іншим провадженням, пов'язаних з підривами. І слідство дуже здивувало, коли Петро Киян приїздив з автомобілем Грищенків, що говорить про те, що має тісні стосунки також і з подружжям Грищенків.
Киян, коли їхав на автомобілі, використовував засоби конспірації. Крім того, Пума, яка чекала свій автомобіль, давала нам зрозуміти, що вона підозрює, що в машині є якась спецтехніка. І тому вона чекала до того, щоб відразу відправити його на перевірку. Саме автомобіль перевірити на наявність прослуховуючих пристроїв. Having returned to Kiev, Petro Kiyan, the electrician, hands over the car keys to Yana Duhar, who is currently living in the Hryshchenko's couple's apartment and looking after their child. This is the first time that the girl catches the interest of the investigation. Спочатку Дугар у нас не викликала ніякої зацікавленості. Але ми звернули на неї увагу. Військова медсестра, військовослужбовець за контрактом проходить службу в військовій частині в Дніпропетровській області. Має бути там, але вона чомусь в суди ходить до Пуми та Бучі, мешкає у них в квартирі, дивиться за їх дитиною. Чому це так відбувалося? Ми почали аналізувати, що спільного у Пуми, у Бучі і у Дугарі. The investigation also receives confirmation of a close acquaintance between Petro Kiyan and Vladislav Hryshchenko. The mood of the group further increases the suspicion of investigators. Алло. Привіт, брате. Привіт. Як ти живий, здоров? Ну, ты же сам понимаешь, тюрьма, брат. Алло. Ну да. Да-да. А ты что? Чесно? Честно. Хочу піти застрілитись. Что такое? Ну, все вже, нема смислу далі жити. Чего? Був стільки всього начудив, що... Алло. Кажу, стільки всього наробив, що просто вже нема смислу далі відкладати це. Что такое? Вы шо, бля, подурили? Ваня, ты, вы шо? Алло. Там що я наробив, блядь? Currently, the case of Vladislav and Inna Hryshchenko's participation in the assassination attempt on Chikurak is being considered by the court. Their involvement in the murder of Pavlo Sheremet is being investigated separately. It is a question of manufacturing or delivery of the explosive device. Meanwhile, the investigators are focused on other people involved. Саме після встановлення тісних зв'язків з подружжям Грищенків слідство зацікавилось Кияном та всім його оточенням. Thus, Petro Kiyan's cohabitant Yulia Kuzmenko comes into the field of view of the investigators. On the eve of Pavlo Sheremet's assassination, Kuzmenko and Kiyan are returning from vacation in the Odessa region. According to their explanations obtained later by the investigation, they were tired after the road and were resting at home. However, operational data indicates otherwise. Immediately after returning to Kiev, Petro Kiyan met in the city center with Andriy Antonenko, who had previously come under the scrutiny of the investigation in other cases related to the explosions in Ukraine. 18 липня після відпочинку в Одесі Киян та Кузьменко повертаються до міста Києва. Характерним є те, що згідно моніторингу ми бачимо, що Киян відразу після повернення з Одеси набирає Антоненка та домовляється, напевно, з ним про зустріч. В допитах своїх вони пояснюють, що дорога була дуже важка, було дуже жарко, і ми були вдома. Але згідно трафіків ми бачимо зовсім іншого. Киян відразу пересувається в центр міста Києва, де знаходиться в одній локації разом з Антоненком. Причому на путі пересування він зізвонюється з Антоненком, а в місці, де вони зустрічаються, згідно моніторингу, зізвони прекращаються. Потім вони пересуваються по місту Києву зі своїми телефонами синхронно і знаходяться разом поруч майже до 3 години ночі. Це дуже цікаво для нас було. Есть ряд информации, которая собирается операторами, которые предоставляют соответствующие услуги. То есть так называемые биллинговые данные позволяют фиксировать информацию, в том числе о примерном нахождении абонента в конкретный момент времени. То есть, собирая такую информацию, естественно, ее комплексно и, в частностях анализируя, мы можем получить много объективной информации, которая содержит те данные и факты, которые необходимы для расследования тех или иных происшествий, дел и так далее. The fact that Andriy Antonenko lives in the square from which the persons who planted the explosive under Pavlo Sheremet's car started moving and returned also attracts the attention of the investigation. При відпрацюванні Антоненка був встановлений факт, що Антоненко добре знається на території, прилеглої до місця вчинення злочину. А саме він
проживав певний період часу в будинку, який знаходиться по вулиці Олеся Гончара, саме в тому квадраті, з якого вийшли закладчики і в який повернулись. Recently, Antonenko lived at a different address, but he often visited this apartment on Honchara Street. А 28Б – это дом, в котором вырос и прожил гражданин Антоненко, который по своим же показаниям сказал, что в день накануне убийства Павла Шеремета находился в квартире по этому адресу и проводил урок музыки. Вот этот дом, где он проживает. Detectives established that all the figures in the case are familiar and actively communicate the day before Pavlo Sheremet's assassination. Вивчаючи особу Юлії Кузьменко, слідство встановило те, що насправді вона знайома з Антоненком ще з 2016 року. І найбільш стало цікаве те, що їх спілкування активізується саме напередодні скоєння злочину відносно Павла Шеремета. The concern expressed by Yulia Kuzmenko during telephone conversations arouses suspicion of the investigators. It seems strange why a pediatrician could expect searches in her house. Після обшуків у Грищенків по справі Чикорука у неї різко погіршився настрій. Вона почала очікувати можливих обшуків у неї в будинку. Чого б це? Дитячий хірург, людина, яка веде нормальний образ життя, активну роль грає в суспільстві, на її думку. Тривожилась би ситуація, яка з нею з жодним чином не пов'язана. І тому ми звернули це увагу. Щось було те, що вони скривали. Ну, пить не буду, бо телефон держу при себе, в любой момент же могу сорваться. Ну, а если приедут? Та ніхто не приїде, що ти переживаєш. Мали би поїхати, поїхали б вчора. Якщо ви приїдете, то приїдуть до тебе по місцю прописки. Ну, это вообще вот долбоёбы уже. Ну, вот, понимаешь, я же говорю, если просто тогда еще, скажем так, более ти там не фігурував я. Я вчора звертався додому, там цей Віталік дзвонив, на мене постанови на обшук будинку ніякої немає. Another person involved in the case, Yana Duhar, is behaving the same way. Скажемо так, якщо вони, не дай Бог, зайшли до мене в квартиру, там, де я знімаю, там, де в мене лежить 7 телефонів, 7, 2 з яких я користуюсь зараз, і ще плюс 7 телефонів. Плюс 3 книжки по саперній справі. І плюс повністю набір реально сапера. В прямому сенсі того слова. Чемодан, рюкзак, ну така сумка сапера. Де є всі примочки, всі кільця, кільце таке, шпильки, мотузки, зажими і все інше. Так, я чесно, коли побачила книжки, в мене чуть інфаркт не стався, а коли я прибирала і випадково відсунула кресло, бо в мене було генеральне прибирання, відсунула кресло, то в кімнаті, в якій я не живу, я знімаю двокімнатну квартиру, в мене там ровер стоїть, в мене там сушилка стоїть, диван, крісло, стіл мій робочий, за яким я працюю. Ну, такий робочий більш-менш кабінет, такий, знаєш, так, під хозматеріали. Я така пилосошу, думала, там пилосошу. Відбиваю, і в мене, а там в мене сумка стоїть. Отут, де я очканула. Ото реально, де стало мені навіть страшно. The lack of activity of Antonenko's and Kuzmenko's phones on the night before the journalist assassination also raises suspicions. They do not log into the social networks and do not use the internet. This is a completely unusual behavior for them. Кузьменко взагалі веде дуже активний образ життя, вона постійно спілкується в GSM-форматі, використовуючи соцмережі, тобто інтернет, який надається її мобільному телефону. І тому це ми бачимо по трафікам. Але в цей період з 21 години вона перестає користуватися GSM-зв'язком. А з 21:40 приблизно вона перестає користуватися інтернетом, тобто і в соцмережах вона більше не з'являється. Це дуже дивно і нетипово для неї, якщо вивчити її трафік до цього і після цього. По Антоненка була схожа ситуація. Він ввечері перестає користуватися телефонами, і перша активність з'являється вже після скоєння вбивства Шеремета. І це також для нього не характерно. Despite all the information received by the investigation, the police officers doubted the possible involvement of Kuzmenko and Antonenko in the crime to the last. Кузьменко
освічена жінка, за фахом лікар, кардіохірург, має оперувати маленьких дітей. При цьому Антоненко активний образ життя, творча особистість, має власний гурт, співає патріотичні пісні, бував в зоні АТО як волонтер, пішов за контрактом на військову службу. Цей образ якось не вписувався у нас в образ злочинців, які можуть закласти вибуховий пристрій і підірвати журналіста. Але ті факти, які ми здобули під час розслідування, змусили нас відібрати образці і також направити їх в загальному порядку для експертів на дослідження. Враховуючи інші обставини, інші факти, тобто це телефонні розмови, телефонні дзвінки, це їх спілкування і місце знаходження неподалік скоєння вбивства Павла Шеремета, це їх зв'язки з Бучею і так далі, вимусили слідство перевірити всіх фігурантів. В зв'язку з цим були відібрані зразки походки всіх осіб, які були направлені на експертизу. Ukrainian and foreign experts are involved in the complex examination. Specialists study the individual characteristics of nonverbal human behavior, gestures, and movements. The examination involves an independent expert, one of the best specialists in biomechanics, a member of the Chartered Society of Forensic Sciences of Great Britain, who works with law enforcement agencies in Europe and the United States, Ivan Birch. Наша установа входить в систему європейської системи судово-експертних установ, називається NFCI, яка, що надає нам можливість, так як ми є повноправним членом цієї являється, ми маємо право як використовувати методики європейські, які залучені, так і експертів. Пан Бірч прибув сюди в Україну, вони тут деякий час з експертами нашими ще раз вивчали кожну запис, на який вони зупинилися, кожний рух, кожну поведінку, ходу, дії, як сумку несли, як руками махали. Тоді вони разом написали значну експертизу, склали висновок і разом її підписували. Воно було в такому вигляді з його особистими підписами, з його особистою всіми ознаками. Це офіційний документ, от його підпис в оригіналі. 4 грудня 2019 року. Це був порівняльний аналіз на предмет визначення конгруентності. Поняття конгруентно зрозуміло, так? Тобто цілком ідентичні. От, по окремим епізодам, виокремленим особливостям, індивідуальним психологічним особливостям, рухів і інших параметрів невербальної поведінки ми проводили порівняльний аналіз з іншими зразками. На засадах такого аналізу будується цілий напрям досліджень в психології, в практичній психології. Воно називається дуже простим словом профайлінг. Це криміналістичний або індивідуально-психологічний аналіз самого такої вербальної поведінки людини. Дуже поширене явище, дуже поширений вид дослідження у світі. Майже всі криміналістичні школи його застосовують. Експертиза проведена, я відповідаю за свої висновки. Я їх підтверджую, категорично підтверджую. The conclusions of the comprehensive expert examination are clear and unambiguous. The persons depicted in the video the night before the murder of Pavlo Sheremet are Andriy Antonenko and Yulia Kuzmenko. The Girl Scout is Yana Duhar. Ivan Birch personally comes to Kyiv to sign the results of the expert study. Після отримання висновків комплексної експертизи, в якої приймав участь українські фахівці-експерти та міжнародний експерт Бірч, прокуратура вже вимагала від нас оголошення про підозру для того, щоб перейти вже від негласних слідчо-розшукових дій до гласних з метою отримання доказів шляхом проведення обшуків, допитів, досліджень інших. І тому ми мали вже виходити на реалізацію саме після цього. Цього вимагала саме прокуратура. Antonenko posts about the notification of suspicion on his Facebook page. Journalists and activists will soon gather under the musician's apartment. Everyone is convinced that the accusation is false. Після цього він пише смс рідному брату своєї дружини на ім'я Руслан і говорить про те, щоб він виніс зелену штучку з квартири. Не отримуючи відповіді від Руслана, він йому телефонує. І Руслан йому відповідає, що я зрозумію, про що ти говориш, я зараз все винесу. І слідчо-оперативна група знайшла на першому поверсі в офісному приміщенні в банківському терміналі сховану корпус міни МОН-50. Да, Вих. Это самое увидел? Да, да я весь рюкзак забрал, то есть ножами совсем. Хорошо. Витька дома? Да. Все. И давай.
Сейчас я Сереге занесу. Ну да, все, в курсе. What exactly did the suspects try to hide during the search? Штатна, військова, міна МОН-50, бойова, підкреслюю, але кустарним шляхом вихолощена, в якій залишилися остатки гексогену та вражаючі елементи. І тут знову увага, саме ролики, а не шарики, саме такі, які використовувались під час підриву Шеремета 20 липня 2016 року. The investigation focuses their attention on these rare striking elements. Це специфічна партія, вони випускалися дуже рідко. І з самого початку, що після того масово випускаються тільки шариками. І в якій країні ми не візьмемо, де МОН-50 на озброєнні, всюди міни, ми вже тут консультувалися з нашими колегами з інших країн, всюди шарики. The investigation's attention also attracted an abnormal hole in the case of the removed mine. Если идти к конструированию каких-то посторонних взрывчатых взрывных устройств на базе, используя компоненты, которые есть в наличии, то есть взять этот корпус, там, взять эти осколочные элементы, то, используя это отверстие, можно использовать не всю мину, можно использовать часть мины. То есть ее можно распилить пополам и часть мины использовать как отдельное взрывное устройство, а, соответственно, вот это отверстие можно использовать для помещения туда детонатора. Диаметр отверстия там немногим даже больше, чем сам детонатор стандартный, который можно туда поставить. The search of Yulia Kuzmenko's apartment also brought results for the investigation. Під час обшуку у Кузьменка відповідними фахівцями було зроблено копію телефону Кузьменка, яка була направлена на дослідження. Експерт знайшов видалений файл з геометкою, яка збереглася. Геометка мала час 19 липня 2016 року, приблизно 4 година ранку. І місце розташування цієї геометки на карті – це парк Шевченка недалеко від місця скоєння злочину і місця проживання Шеремета. Це було в 4 ранку. Цікаво те, що в показах Кузьменка заявляла, що в цей час зустрічала сина з Турції, де він відпочивав разом з її батьками. Але ця версія повністю була відпрацьована слідством та не знайшла свого підтвердження. Kuzmenko lied. According to her testimony, the flight she was meeting had been delayed and she had stayed at the airport almost until morning. However, according to the Frontier Guard, the board landed in Kyiv on time, just after midnight. Відповідно до, в тому числі, первинних свідчень, Кузьменка перебувала в аеропорту міста Бориспіль до 3 години, так як рейс з її дитиною і батьками спізнився на 2 чи на 3 години. При дослідженні інформації, отриманої з прикордонної служби, а також відповідно до пересування її мобільного терміналу, встановлено, що Кузьменка прибула в місто Київ після аеропорту Бориспіль не в 3 години, як вона зазначала, а набагато раніше. О 1 годині ночі вона вже перебувала по місцю свого проживання. Телефон в определенные промежутки времени собирает информацию о местоположении, фиксируется информация о звонках. The notification of suspicion is also handed over to Yana Duhar, the Girl Scout, according to the examination. Експертиза підтвердила, дівчина-розвідниця – це Яна Дугар. Враховуючи її певний позитивний образ і те, що вона не закладала вибухівку, не приводила її в дію, ми розраховували на яку відверту її позицію і, можливо, визнавальні покази, для чого і кому вона збирала цю інформацію відносно відеокамер по маршруту злочинців. Але ми дуже помилилися. На жаль, ця позиція була присуща і Антоненка, і Кузьменка, і Дуга, що їх об'єднувало в цьому, і вони були повністю схожі. Провину вони не визнавали і висловлювали свою пропозицію співпрацювати з слідством в плані того, що вони надають доступ до своїх терміналів, до своїх електронних поштових ящиків, соціальних мереж і так далі. На жаль, це залишилось тільки обіцянками. Наприклад, Кузьменко наполягала у проведенні одночасних допитів як з Антоненком, так і Дугар. Однак в подальшому вона відмовилася.
І відмовився сам Антоненко, і відмовилася сама Дугар від проведення даних слідчих дій. Suspects also refused to undergo any examinations, including polygraph, stating that they do not believe in the impartiality of experts certified in Ukraine. Yulia Kuzmenko is the only one who agrees to conduct an investigative experiment to reproduce the gate at the place where explosive device was planted. Andriy Antonenko is also offered to undergo the same examination, but he refused, citing the fact that his lawyer could not be present at the investigation. However, Antonenko's lawyer later showed up at the scene of the investigative experiment with Yulia Kuzmenko and tried to disrupt it. При проведенні слідчого експерименту, коли розпочали з Кузьменка проводити слідчий експеримент, дійсно почали, певний, створили хаос, почали там викрикувати захиснику Кузьменка, що не потрібно цього робити, навіщо вам потрібен цей експеримент. Ну, тобто, мовляли викриками, там, закликали викликами своїми, щоб Кузьменка та її захисник відмовились від проведення слідчого експерименту. Considering the resonance of the case, lawyers and defenders of the suspects immediately became the main media stars in the domestic information space. The defense proficiently plays on emotions and constantly accuses the investigation on falsifying evidence. Meanwhile, all arguments of the defense in favor of the suspects have been disproved by the investigation. At the hearings, the defense insisted that the expert opinions were inadequate and inadmissible. And in favor of this statement, they provided reviews signed by persons whose expert certificates were revoked. Це повинен був судовий експерт, який має відповідну освіту, кваліфікацію, досвід, який працює в установах. Но слово рецензія воно замінено просто на довід. In contrast, the qualification of international expert Ivan Birch is beyond doubt. Але він залучений був як спеціаліст, який має відповідні знання, освіту, кваліфікацію судового експерта європейської країни. І наш інститут має відповідну кваліфікацію в Європі також. І тому ми його залучили як відповідного фахівця з цього виду досліджень, які на даний час в Україні не розголужений. Ми якраз зараз займаємося цим питанням. One of the main theses of the defenders, to which they appeal both at court hearings and in the media, is that the height of the suspects does not correspond to the height of the persons recorded on the video. При такой съемке мы получаем изометрическое изображение, то есть оно меняет пропорции, соответствующие пропорции и так далее. То есть для того, чтобы четко говорить о росте, вот применительно к данным этим самым, мне бы, для того, чтобы я как специалист однозначно о чем-то говорил, мне надо понимать, где человек находится в конкретный момент времени. Вот мы по видео видим, вот он находится примерно там. Но примерно это очень условные вещи, потому что сделав там шаг или два назад, меняется его масштаб изображения. Это очевидные вещи. The investigation also disproved the allegations of Yana Duhar's lawyers, who insisted that at the time of the crime, in July 2016, the girl was at the place of service in a hospital in Dnipropetrovsk region. This, they say, is evidenced by entries in the Manipulations Journal. Experts have established this record was made not earlier than November 2016. Accordingly, Duhar was deliberately preparing an alibi for herself. Ця методика дуже стара, вона давно працює в інших країнах. Її розробляли ще в Радянському Союзі. Наш інститут один із небагатьох взагалі установ в Європі, які має можливість, досвід фахівців і обладнання з метою встановлення дати написання кульковими ручками. Проведене дослідження було встановлено, що записи зроблені не в ту дату, на якій воно стояло. Shortly after Andriy Antonenko's detention, an interview appeared on one of the TV channels, which allegedly confirmed the suspect's alibi. Пан Андрію був в мене за городом в Борзелі, це 40 кілометрів від Києва. Він був з 19-го числа. Вчив мене грати на гітарі. Потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати.
However, later Mr. Yermilov withdraws the testimony. Я був впевнений, але це може бути психологія, переплутав дату. Адвокат може собі дозволити розмовляти про матеріали кримінальної справи, розповідати про це, називати якісь прізвища, казати, що це політика, не політика. І йому за це нічого не буде. А слідчий і прокурор, вони пов'язані по рукам і ногам таємницею слідства. Вони не можуть собі дозволити коментувати матеріали кримінальної справи, тому що це забороняє закон. Але закон не забороняє це робити адвокату. Всі аргументи захисту були спростовані. Жодне з алібі, які намагалися створити сторона захисту, не підтвердилось. Хочу підкреслити, що поліція просто виконує свою роботу. Розслідує злочини, збирає докази, і справа по вбивству Шеремета жодним чином не відрізняється від інших. The investigation into the organizers and perpetrators of the assassination of Pavlo Sheremet is underway. The persons who made the explosive device and those who detonated it are also still being identified. There are still blind spots in this case, despite numerous appeals from the National Police to obtain video from the surveillance cameras seized by Security Service of Ukraine. Formal notes continue being received from the building on Volodymyrska Street. It is hoped that all law enforcement agencies in Ukraine, the National Police, the Security Service, and the Prosecutor General's Office will have the political will to cooperate and conduct a comprehensive investigation. However, more than 30 volumes of the case concerning the suspects Antonenko, Kuzmenko, and Duhar had been transferred to court by decision of the Prosecutor General's Office. At the time of making this film, there had been already 38 court hearings on the case. Significantly, the various judiciaries had supported the position of the investigation. На даний час всі докази, які здобуті в ході проведення досудового розслідування, стороною захисту не спростовані. Докази при оцінюванні судом визнані належними, допустимими і судом в тому числі і оцінені як докази вони підозрюваних. Чому ми повинні на стадії досудового розслідування говорити про те, винна особа чи ні? Давайте доручимо це суду і давайте зменшимо той суспільно-політичний, я вже перевернув слова, резонанс, який дійсно є і який робить багато висновків, на основі якого, які не відповідають дійсності і перекручуються. The results of the pre-trial investigation are presented to the public. They cause a furious reaction. To accuse, impossible to justify. To put a full stop, or more precisely, put in the comma right, is the task of the court. The public's attention is now focused on the figures of the suspects, not on the case. Unfortunately, there is a substitution of notions. Among the information noise, emotions, and political speculations, the main question is no longer heard. Who killed Pavlo Sheremet?